ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई महताब सिंह जी पिंडर जिन्हों ने समा ला करके बाजपुर के इलाके में जाना है, उन्होंने सवेरे प्रोग्राम है क्योंकि थोड़ा जहा प्रोग्राम चेंज किया गया। इन्हों का समा तो लास्ट दे विच सी, इस करके इन्होंने पहला समा मंगया है। आओ इन्हों को आपां गुरमत विचारा सरवण करिए। एक घंटा समा इन्हों का है, फिर अगे का जिमें समा होएगा सतगुरु महाराज जी अपनियां हाजरियां सतगुरु महाराज जी आप भराउणगे। इस तरह ही संगतां जल पानी छक करके बराजे रहो, क्योंकि अज रैन सवाई ये समागम है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार गुरपुरब समा जिहड़ा नेड़े आ रहा है। इस करके सतगुरु महाराज जी की पावन पित्र हजूरी दे विच बैठ करके आपां रहन सवाई हाजरी भर रहे हैं। महापुरुष संत बाबा सुखदेव सिंह संत बाबा गुरमीत सिंह जी वो भी अपने जथ समेत पहुँच चुके ने। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, रहमत करे। इस तरह सतगुरु महाराज जी अपन हाजरियां लवाउण। आओ गुरमुख प्यारियां पासों गुरु इतिहास सरवण करके अपना जीवन सफल बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
गरीब निवाज सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जद धरती ने तां मारियां तैथों सुन के ना गईयां जरियां। माता तृप्ता ती पुत मंगदी अगे रब दे दुआवां करियां। जद पृथ्वी ने तां मारियां तैथों सुन के ना गईयां जरियां। माता तृप्ता सी पुत मंगदी अगे रब दे दुआवां करियां। होई डाडी दुखियारी दुनिया, होई डाडी दुखियारी दुनिया, सोने उस दी पुकार आ गया। पैर नानकी दा वीर बन के चल आप कर तार आ गया। पैर नानकी दा वीर बन के चल आप कर तार आ गया। नूर तकिया जमाई दुलसा गई ममता चवे अखियां। दाई दौलता दीदार करके कहंदी मन दियां भुखां लथियां। नूर तकिया जमाई दुलसा गई ममता चवे अखियां। नूरी बार दे दीदार पाउण लई, नूरी बार दे दीदार पाउण लई बुलार आ गया। भैन नानकी दा वीर बन के चल आप कर तार आ गया। भैन नानकी दा वीर बन के चल आप कर तार आ गया। जपना ते वंड छकना, नाम जपना ते वंड छकना, लेके सच दी विचार आ गया। भैन नानकी दा वीर बन के चल आप कर तार आ गया। भैन नानकी
परम पूज पद वाली कुल आलम राजान राज पानान पाम हालत पलत के राखे कलयुगी जीवां दे उदार करता सतगुरु धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े के संबंध अंदर रात्रि के दीवान दियां हाजरियां भर रहे सन्मान गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरु पातशाह महाराज जी की महान बख्शिश कृपा बरस रही है। आप सरबत माई पाई बैकुंठ धाम दे विच सज बैठे हो। गुरदेव पातशाह महाराज जी कृपा करन रहमत करन साडी सारियां दी हाजरी दर प्रवान कर लैण। साहिबां दे पवित्र दरबार दे विच हाजरी लवाउंदे होए फतेह दे सिमरन दे राही विचारां दी सांझ जोड़न दा यतन करो। सरबत माई पाई जिन्ने भी आप जी इत्थे जुड़ बैठे हो मन बिरतियां दी एकाग्रता बना करके आलस सुस्ती नूं दूर भजा के सावधान होवो। चौंकड़े मार के दोवें हाथ जोड़ के बुलंद ते गरजवीं आवाज विच आखो खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ दे महान विद्वान सन्मान सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी ढिल्लों साहब वो आप जी दे नाल साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे बचपन दीयां बातां पा रहे सन। सत्कारयोग बाबा पाला सिंह साहब जी सत्कारयोग संत बाबा गुरमीत सिंह साहब जी जिन्हां ने हुक्म लगा करके आप सिख संगतां दे दर्शन दीदार करन और कदम बोसी करन वास्ते आवाज मारी है। आओ निश्चित किए हुए समय के अंदर साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे सेवा सिमरन ते प्रेम की एक कहानी तुहाडे नाल साझी की जावे। आप जी सरवण कर रहे सी साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज इस धरती के उपर दुखियारियां दियां अरदासां सुन के भाई गुरदास जी के कथन अनुसार धरती की पुकार नूं सुन के उस परिपूर्ण परमात्मा ने सरगुण स्वरूप धारण करके गुरु नानक के रूप दे विच इस संसार के उपर कलयुगी जीवां दा भला करन वास्ते जेड़े इंसानियत नूं भुल चुके सन, जेड़े लोग इस गल नूं भुल चुके सन कि संसार ते आए कादे वास्ते हैं, जां इउं समझ लो सीधी जी गल के संसार ते आया होया मनुख बंदियां वाले काम छड्ड चुका सी। गुरु नानक बंदियां नूं बंदे बनाउण वास्ते संसार ते आए। छोटे जे सन आप जी बचपन दे विच और बहुत घट अपने घर दे विचों विहड़े चों बाहर जांदे सन हाणियां दे नाल खेडण वास्ते। एक दिन छोटे छोटे बच्चियां दे नाल खेडण वास्ते चले गए। बड़ियां बचपन दीयां कहानियां आप जी दीयां बच्चियां दे नाल खेडण वास्ते चले गए। ढाणी बच्चियां दी सारे हाणियां दे नाल खेड रहे सन जां एक माई दी आवाज आई। साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी भी बचपन दे विच सन। एक माई ने अपने पुत नूं आवाज मारी और वो माई बड़ी उच्ची सुर दे विच आवाज मारदी है, वे मर जाणिया घर नूं आ जा, समा बहुत। साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी के कन्नां दे विच आवाज पैंदी है। दातार पिता जी ध्यान दे नाल गौह दे नाल वेखदे ने कि आवाज मारन वाली औरत इस बच्चे की वाकई मां है, क्योंकि मां कदे शब्द नहीं कह सकती। उस मां ने दोबारा आवाज मारी, वे मर जाने घर नूं आ जा पुत। साहिब सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ने उस बच्चे की बांह फड़ लई। मां नूं पुछण लगे, कहण लगे, मां ये तेरा पुत है? कहती हाँ मेरा पुत है। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहण लगे, मां फिर इहनूं मर जाना क्यों कहनी है? उस मां ने कहा इन्हें मर जाना है तां करके मैं इहदा नाम मर जाना रखिया है। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहण लगे, मां ये क्यों मर जाएगा? तू इहदी मां हो करके गल कहनी है भी इन्हें मर जाना है, क्यों कहनी है?
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 8 ਮਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥੀਂ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸਤਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮਾਂ ਲੱਖੋ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਲੱਖੋ ਨੇ, ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਲੱਖੋ ਨੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੈਸੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੱਖੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਲੱਖੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਲੱਖੋ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਵਤੂਤ ਸਾਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਖੰਮਣ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਥੋੜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। 20 ਰੁਪਏ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਭਰੋ ਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਰਬਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਰਾਗ ਵਜਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਗ ਵਜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਔਰ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਮਾਂ ਛੇੜੀਆਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ ਰਬਾਬ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਫਿਰ ਮੋਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ, ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮਨਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਔਰ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰਬਾਬੀ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਲਿਆਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਆ। ਘਰੋਂ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਆਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀਆ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਟਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ, ਬੈਠਾ ਰੋਬ ਜਮਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਬੋਲੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੇ, ਚੌਧਰ ਪੁਣਾ ਵਖਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਬੋਲੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੇ, ਚੌਧਰ ਪੁਣਾ ਵਖਾ ਕੇ।
ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਬੈਠਾ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਭਬਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਭਬਕਾ ਕੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫਾਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੌਧਰੀਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਚੌਧਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠਿਆ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਥਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਦਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਦੋਦਾ ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਦੋਦਾ ਹਲ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਆਈ, ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਧ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਮ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੋਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਛੁਪ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਛਿਪ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੀਆਬਾਨ, ਕਿਤੇ ਬਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ, ਇੰਨਾ ਸਤ ਬਚਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸਤਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਰਸ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਵੇਂ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਤੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬਕਤੇ 'ਚ ਸੁਣ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਖੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀਏ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੇ 3 ਨਹੀਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੀਏ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਥਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚੋਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੇ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੇਟ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਥੇ ਭਰਾ ਨਾ ਠੱਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾ ਠੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਉਹਦਾ ਝੂਠ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਪਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਪਦੇ ਅੱਖੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਮਤ ਕੇ ਜਪ ਸੋ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਗਈ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਆਈ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ
ਇੱਕਦਮੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਮੀ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਮ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ, ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੱਗੀਆਂ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਟੂਏ ਚੋਂ ਪਾਟਾ ਨੋਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਗੱਟ ਪਾਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਟਾ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੋਦਾ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇਗਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ, ਚੌਥਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਚਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਦੋਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਗਈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦੋਦਾ ਚੌਧਰੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ। ਦੋਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਦਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ, ਛਕ ਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਦਿਆ ਸਾਡਾ ਕਮੰਡਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਛਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧਿਆ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਲ ਦਾ ਲੋਟਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਲ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੇਵਾ। ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੋਟਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਫੇਰ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੜਵਾ ਜਲਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਹੈ। 3 4 5 7 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਭਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੜਵਾ ਭਰਦਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਦਿਆ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਤਾ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਤਾ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਅਜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਅਜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਅਜ ਨਹੀਂ। ਨੱਕ ਤੇ ਛੱਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਨੱਕ ਤੇ ਛੱਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮੁੜਿਆ ਹਾਂ ਅਜ ਵਾਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮੁੜਿਆ ਹਾਂ ਅਜ ਵਾਹੀ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਨਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਸਗਾਹੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਸਗਾਹੀ। ਓ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਸਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਸਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਸਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਾਈ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਦੋਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਦੋਦਿਆ। ਜਾਗੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ, ਜਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈ, ਜਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣੀਆਂ ਖਾਵੇ ਬਈਆ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਖਾਵੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਖਾਵੀਂ ਚੌਧਰੀ। ਚੋਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਚੋਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਚੋਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੋਦੇ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਚੌਧਰੀ ਦੋਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਕੋ ਮੰਦੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਐ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੋਰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 9 ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਤੋਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਰਮਾਈ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਟਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਈਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਪੱਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੀਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਜਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।